ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ, దేవుని సముఖంలో మనం ఉన్నప్పుడు ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ మనకు విరుద్ధంగా ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು చాలా సంగతులు ಎದ್ದೇಳುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ. లేచేవి నిజమే. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ అయినా కూడా ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ దాని మధ్యలో ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ప్రభువు ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ మనకు జయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, మనం ఎక్కడ ఓడిపోము. ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. జయశాలులమైన ನಿನ್ನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, నిన్నటి వాక్యభాగంలో ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మోసుకొని వెళ్ళే బిడ్డలం మనమే. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ, దేవుని ప్రసన్నతను మనం మోస్తూ ఉన్నప్పుడు, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, నేను ఏ క్షేత్రంలో ఉన్నా కూడా ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు మనల్ని విశేషంగానే ఉంచి ఉన్నారు. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, మట్టి కుండలన్నీ ఒకటే విధంగా ఉన్నాయి. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ, అన్ని ఇండ్లలో కూడా సిల్వర్ పాత్రలు ఉన్నాయి. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, అన్ని ఒకే విధంగా ఉన్నాయి కదా. ಅದು ನಿಜನೇ, అది నిజమే. ಆದರೆ అయినా ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದವರು, మీరు విశేషమైన ನೀವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಹೌದೇ, మీరు మట్టి కుండలు అవును. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. మట్టితోనే సృష్టి చేసి ఉన్నాడు. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ అయితే ఈ మట్టి ఘటకంలో ಮಹಿಮೆ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಯೇಸು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. నమ్మకం కలిగిన యేసయ్య నివసిస్తూ ఉన్నాడు. ಮಹಿಮೆ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಯೇಸು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. నమ్మకం కలిగిన యేసయ్య నివసిస్తూ ಯೇಸು ఉన్నాడు. ಇರುವಾಗ యేసయ్య ఉన్నప్పుడు ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾನೇ ಕನಬడుతూ ఉంటావు. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್. నువ్వు ఎక్కడున్నా స్పెషల్లే. ಆಮೇಲೆ ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, దేవుని ప్రసన్నతలో ఉండబడిన బిడ్డలు, ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ వారికి ఎదురుగా ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, పర్వతముల వలె ఉండబడిన సమస్య, ಬೆಟ್ಟವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು, లేదా పర్వతములే వారి మీద పడినా కూడా ಅವರಿಗೆ వారికి ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ఆ ఒత్తిడిని ತಡೆಯುವಂತ తట్టుకోగలగలిగిన ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, శక్తి ఉంటున్నది. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಪರ್ವತವೇ ಬಿದ್ದರು. పర్వతములే పడినా, ಪರ್ವತ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, పర్వతములు పైన పడితే ఏమవుతాయి, ಬೆಟ್ಟ మన ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, పర్వతములు మన మీద కొండలు పడితే ఏమవుతాయి. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ దేవుని ప్రసన్నతలో ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಇರ್ತಾನೆ, ఏ మనుషులైతే ఉంటారు, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ దేవుని సముఖములో ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ, ఎవరైతే సమయం ಅವರ ಮೇಲೆ వారి మీద ಬೆಟ್ಟವೇ ಬಿದ್ದರು, కొండలే పడినా, ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬಿದ್ದರು. కొండల వలె సమస్యలే పడినా ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ దాన్ని తట్టుకోగలిగిన శక్తిని ప్రభు ఇస్తాడు. ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ఎవరికి ఆ శక్తి ఉంటుంది. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ఏమొచ్చినా ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, కొంతమంది అంటారు, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೆಂಗಿದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೋ ఏ ವಿధంగా ఇవన్నీ సహించుకుంటున్నావో ఏమో తెలియదు. ನಮ್ಮಿಂದಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, నా వల్ల అయితే వీటన్నిటి సహించుకోవడానికి వీలు కాదు అని ನಮ್ಮಿಂದ అంటారు. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, నా వల్ల కాదు అని అంటే ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ఎందుకు అని అంటే ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ప్రసన్నతలో లేకపోతే ನಾನು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, నేను ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಬೆಟ್ಟವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರುನು కొండలే నా మీద పడినా ನಾನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, నేను ప్రసన్నతను మోసుకునే దాన్నే అయితే ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ఆ ఒత్తిడిని ನಾನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. నేను తట్టుకోవడానికి సాధ్యంగా ఉంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ఎంత అని నేను కూడా సహించుకోగలుగుతాను, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ఎంత అని నేను అన్ని బాధ్యతలను మోసుకోవడానికి వీలవుతుంది ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಿರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. అని ఎవరంటారు చెప్పండి. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಿರ ನೀವು? ఎవరైనా చెప్పారా మీరు? ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಂಗಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? చెప్పారా లేదా? ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ఎంత అని నేను చేయగలుగుతాను, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, చేసి చేసి నాకు సాలైపోయింది, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. చేసి చేసి మట్టి పోయేస్తాను నేను. ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವ చెప్పినామా లేదా? ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? మనం చెప్పి ఉన్నాము కదా. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయితే దేవుడు అంటున్నాడు, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ఎంత అని నేను చేయగలను అని అంటారు కదా. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ, నీ లోపల ప్రసన్నత ఉంది, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, అందుకే ఆ ఒత్తిడి నేను నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు తెలుసా? ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? నీకు పనుల యొక్క ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది, ఎందుకు తెలుసా? ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, నీ లోపల ఒక ప్రసన్నత ఉంది. ಈ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನ, ఈ పనుల యొక్క ఒత్తిడిని ನೀನ್ ತಡಿತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. నీ తట్టుకుంటావో లేదో అని పరీక్షించడమే అది అయింటున్నది. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, లేదు నేను చేయలేను, ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, నా వల్ల పని చేయడానికి వీలు కాదు, ಬಿಸಾಕ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ అన్ని పారవేసి పండుకుంటే ಕರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ప్రభు అంటారు, ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ నా ప్రసన్నతలో ನೀನ್ ಇದೀಯಾ, నువ్వు ఉన్నావు,
ಆದ್ರೆ అయినా ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ వీటన్నిటికన్నా ఈ సమస్య ಇದೆಯಲ್ಲ ఈ సమస్య అనేది ఉంది కదా, ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ దాన్ని ఒక తూకంలో ఉంచితే ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ఇంకొకటి ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ప్రసన్నతను ఒక తక్కిడిలో ಇನ್ನೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಇಟ್ರೆ ఇంకొక వైపు సమస్యను పెట్టితే ಯಾವ್ದು ಭಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ఏది భారంగా ఉంటుంది అని అంటే ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ఏది అని అంటే ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು, సమస్య మీకు భారంగా కనబడొచ్చు, ಆದ್ರೆ అయితే ಒಳಗಿರುವಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ఈ ಇದೆಯಲ್ಲ, లోపల ఉండబడిన ప్రసన్నత అనేది ఉంది కదా, ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ఆమె సమస్య కన్నా ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ. అధిక శక్తి బలము కలిగిందిగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, అందుకే దేవుడు ఏం చేసి ఉన్నారు ಎಲ್ಲ అంటే ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, అన్ని బాధ్యతలను మీకే ఇచ్చేసి ಎಲ್ಲ ఉన్నారు, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. అన్ని మీరే చేయాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ఇప్పుడు నేను చేయడం లేదా, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, వర్షిప్ నేనే ವಾಕ್ಯ చేస్తున్నాను, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. వాక్యం నేనే చెప్తున్నాను. ಯಾಕೆ ఎందుకు? ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోగలిగిన శక్తి నాకు ನೀನೇ ఇచ్చినారు. ಮಾಡ್ಬೇಕು, నువ్వే చేయాలి, ನೀನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, నువ్వే పనులకు వెళ్ళాలి, ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ఇంటికి వచ్చి నువ్వే చేయాలి, ನೀನೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, నువ్వే ప్రార్థన చేయాలి, ಸೇವೆಗೂ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. సేవకు అని నువ్వే వెళ్ళాలి. ಯಾಕೆ ఎందుకు? ಯಾಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ఎందుకు నీకు ఇచ్చి ఉన్నారు? ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ, నీ లోపల ఒక ప్రసన్నత అనేది ఉంది. ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ అది ఉన్నందువల్ల ನೀನು ಇದನ್ನ ತಡೀತೀಯ ಅಂತಾನೆ నువ్వు దీన్ని తట్టుకుంటావు అని ದೇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు పర్మిషన్ ఇచ్చేసి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, మీరు అనుకోనండి, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರು ఎన్ని పనులు వచ్చినా ನಾನು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ತಡೆದೇ ತಡಿತೇನೆ. నేను ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకుంటాను అని. హల్లెలూయా.